नमो इंद्राणं नमो इंद्राणं वैष्णव जय गरि गणपति जय हरि गोविंद कैसन कवि संबित वरे उत्सवम जयंते वंदे तां भगवमग्ननाय सुमेन्द्र मगं सुभातं यह चंद संबंधे सुमेन्द्र उपदंतं पियल जन सवास भुजंजो नीमलोमनंदं जयंतमं संदिते वंदामि कुंडुलरिंग मल्लिं वंदे मणि सुब्बैमणि जयंत वंदामि धनेमि वासंदा वर्धमानंच एवं विश्वया विरमल पहिना चर्मना चौबी कंपी गुणभराति श्रीरामी पतियंतो फूल बीड़ी कोमल बीनी उमर फूल जेवो जेवो चेहरो सुखी संपन्न परिवार में जंगली तड़को खोली पर जिन्हें खबर नहीं एडी बालिका आखिर के गण कई शक्ति है पति मैंने अपना मंत्र रोज जोड़ो ने तो गजब થઈ ગઈ ફૂલ જેવી ધર્મો પ્રભાવ આજના કાળમાં પણ ખરેખર વાર કબીરની અંદર મોટામાં મોટી એક શોભા ગણાર એની અંદરનો ત્યાગ કરવો સહેલું કામ નથી બહેનોને માટે તો જાતિનો શૃંગાર સમ એક ગણાયતી नाग पंचम चोट लोया बोध कटना भारती नित नवीन प्रभु वीरना मार्गे जमुना बाढ़ को न खेलते धन वजो व्यसनो वजा नखरा वजा नवरा बन्या धन वजो व्यसनो वजा नखरा वजा नवरा बन्या व्यायाम शारीरिक गचा बेदोर तन मंदिर बन्या सादाई माजे शोक छेते शोक माथा को नथी सादाई माजे शोक छेते शोक माथा तो नथी जीवी गरीबी माम जा तेरी अमीरी मानती जीवी गरीबी माम जा तेरी अमीरी मानती श्रमणास्वमिदं रमणीयतरं संतापहरं भवदोषहरं श्रमणास्वमिदं रमणीयतरं मृदुकेशलुतं अति कठिनवरं मृदुकेशलुतं अति कठिनवरं जन्मांतरना पुण्य जागे भाव त्यारे थाय प्रभव अभव बनने ना संस्कारो जागृत थार वेद संकल्प थार भाव पार करो रमणास्वमिदं रमणीयतरं पाय अनवाने भारत वर्मा करवो हमेश विहार घर घर निर्दोष बीता देवी अरस निरस आहार कोमल केशलूटन अति दोषकरं कार्ति कोमल केशलूटन अति दोषकरं समनास्वमिदं रमणीयतरं कितना आनंद है दो जा मोटू तो बताओ चेहरो तो जो प्रफुल्ल चेहरो भगवान छोकरा भरी भरी जेने रूप दीधा रूप जे रूप ने जोईने पान मन पैदा था एवं થઈ જા खूब पुण्यનો જોગ છે ખરેખર મારી માતા આવી સૌંદર્યવતી હોત તો હું પણ એવો જ રૂપાળો હોત શું વિચાર આવે અતિ સૌંદર્યવતી સૌંદર્યને લઈને छत्रपति शिवाजी ना सेवको एना एक सरदारों एक बालसीमा बेसर में सुंदरी ने दरबार में हाजिर करी जहां बना देखिए आपके लिए सुंदरतम स्त्री लाए हैं शादी कीजिए और संसार गुजरिए अति सुंदरी नारी ने दोनों छत्रपति शिवाजी कैसे मैं शिवा गुरु रामदास का भक्त और शिष्य हूँ किसी भी स्त्री ने अपनी औरत के अलावा कभी भी बुरी निगाह से नहीं देखा
इस सौंदर्यवती नारी को देखकर मेरे मन में ऐसा होता है, मेरी मां सौंदर्यवती नहीं थी, किसी ने मुझे सौंदर्य नहीं मिला। आज ऐसा भाव होता है, ऐसी मेरी मां हो तो जिसके उदर में जन्म धारण करो एक और मैं इसके जैसा सौंदर्यवान बनू, उसमें मैं मां का दर्शन करता हूं। જેનો હું સૌંદર્ય જોઈને માના દર્શન થાય, બેટીના લાડે ભાઈ દીકરીના દર્શન થાય। એ હમણાં લોટ કરવામાં આવ્યો પણ માથામાં લોટ કરતા કરતા એના આંગુર એક રેતી આને સેવા રહો રે સંસારી નિમિષ ભર તું દેખજે દ્રષ્ટિ આહી। ખાવાનું પૂરું થતું જવાયો તો જવાય। આજે આવો દીક્ષા પ્રસંગ માયા વગર જાણ્યા વગર એ ઉઠે અક્કલ નો અધૂરો કહેવાય, અધૂરો અક્કલ ના અધૂરા ન થવા। એ રોજ આ કેટલા આત્માઓ તપસ્યા લઈને બેઠા છે, એ ઉપવાસ વાળા છે, એ અડધો કલાક ભલે મોડું અંદર જાય તો વાંધો નથી કાંઈ। આજે પાણી નથી આજનો પ્રસંગ માન્યા વગર ન જવાય। आज जो मंडप छोड़ेगा वो पछताएगा। आज जो नवदीक्षिता के मुख से जो मांगी सुनकर जो भाग जाएगा, बड़ा उसने गलत काम किया ऐसा महसूस होगा। आज जिंदगी में कुछ खोया, लेकिन जो मांगनी सुनकर जाएगा, नया नाम सुनकर जाएगा, उसको लगेगा कहाँ आप में गए थे कुछ पास कर आए, आप में गए थे तो पास कर आए, कुछ नहीं आ जाते। आगे अनुभूति करिए हो मौन रहे, कोई आवाज करते हो ईश्वर दिखेंगे, बोला नहीं जो तो खरा रे संसारी निमिष भर तो देख जे दृष्टियानी आद्राशीनो अनुकरण कहीं राख संसार माही। गोरा तारी गर्म सलमा शांत था कहीं पेटी तो ऊपर चढ़ने त्यागनी दृष्टियानी। आत्या बीना नयन फरीथी जोइले एक बार, आत्या बीना नयन फरीथी जोइले एक बार। सोते माना सतत वहती त्यागनी एक धार, सोते माना सतत वहती त्यागनी एक धार। जना નયનમાંથી ત્યાગની ધારા વસી રહી છે। એ નયન જોતા જોતા થાય કે દીક્ષા ઉદયમાં નાવે એ ત્યાં સુધી મારે એક રોટલી ઉપર ઘીનો ત્યાગ, ઘીનો ત્યાગ, ઘીનો ત્યાગ। ઘીના ઘી વગરની રોટલી થાળીમાં આવે એટલે આ નવદીક્ષિતા માસ્ટરની મોઢું દેખાય, મનમાં થાય लेवा जीवी से दीक्षा, छोड़ा जीवो से संसार, मेरा जीवो से बाबूभाई मेरा तार बात याद करवा जीवी से। एक तार बात ने याद करिए तो काम था। श्रावक નું તો કર્તવ્ય છે રોજે રોજ એ ભાવનાને ગૂંથવાની હોય, રોજે રોજ આ ત્રણ વાતને યાદ કરવાની હોય। ત્રણ વાતને યાદ કરે તો કામ થાય। प्यारे छोड़ी संसार सकल परिवार बनी अंगारो, छे दिन धन्य हमारो, छे दिन धन्य हमारो। जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अंगारा, है वो दिन धन्य हमारा। आरंभ परिग्रह है तन जिसमें हम पंच रहे कितन, जिस दिन इससे पाएंगे छुटकारा, है वो दिन धन्य हमारा। जब हम छोड़ संसार सकल परिवार बने अंगारा, है वो दिन धन्य हमारा।
આજે એ સંકલ્પ લઈ જઈએ. દીક્ષા ઉદયમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એક રોટલી ઘી વગરની ખાવાની. હવે એમાં બધી રોટલી ઘીવાળી થઈ ગયો હતો. બીજા દિવસે 2 રોટલી બધીનો ત્યાગ કરવાનો. બાકીની રોટલી બધી એટલો ઘી ચોપડવાની, બધી છૂટ બની. બાકરી ઉપર ઘી ચોપડવાની, છોડ રોટલા પર છોડ, પરોઠા પર છોડ અને ખાખરા ઉપર પણ છોડ. રોટલી જયારે ખાવા બેસીએ 5 ખાખર એક રોટલી કમસે કમ ઘી વગરની ખાવાની. હવે તમને લાગતું હોય કે ખરેખર દીક્ષા લેવા જેવી છે તો બેઠે બેઠે અમે સંકલ્પ લઈ લો. હાથ જોડો, હાથ. દીક્ષા ઉદયમાં ના આવે ત્યાં સુધી બેઠે બેઠે સંકલ્પ લઈ લો. દીક્ષા ઉદયમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મારે એક રોટલી કમસે કમ ઘી વગરની ખાવાની. મહેમાન તરીકે ગયા હોઈએ, ફંક્શનમાં ગયા હોઈએ, બારગામ ગયા હોઈએ અને ઘીવાળી રોટલી બધી વાપરવી પડે તો તો પોતાના ઘરની અંદર કમસે કમ એક રોટલી ચોરી થવી જોઈએ. ઘરના 5 સભ્યો પોતે જો સમજવા જેવો મોક્ષ એ બધો અવસર ક્યારે આવે? શ્રીમંદર દાદા હું તમારા ચરણમાં આવું, દીક્ષા અંગીકાર કરો, સમ્યક પ્રકારે શ્રી રત્નનું પાલન કરો અને હું મારા રાગ દેશને પરિત્યાગ કરીને એને મંદ કરીને એને નાશ કરીને હું વિતરાગતાને ક્યારે પામું એ ભાવના કરવા માટે આ બહુ મોટું અવલંબન છે. તમને તો હાઈ પછી દીક્ષા લેવાની આવે કે ના રોટલી તો ખાઓ પછી ખબર પડે. તો બેઠે બેઠે સંકલ્પ લઈ લો. બેઠેલા ભાગ્યશાળી આત્માઓને જેમ લાગતું હોય દીક્ષા લેવા જેવી છે તો હાથ જોડી જાઓ. જ્યાં સુધી દીક્ષા ઉદયમાં ના આવે ત્યાં સુધી કમસે કમ એક રોટલી ઘી વગરની વાપરવાની, બીજી રોટલી ઘી વાળી વાપરવાની ખુદ છે. અને કોઈ બધી રોટલી ઘી વાળી થઈ ગઈ હોય તો બીજે દિવસે 2 રોટલી તો ઘીનો ત્યાગ કરવાનો. આ રીતે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરજો. ત્યાગ અને વૈરાગ્ય અને ચારિત્ર અનુમોદના કરવા માટે જે ભાગ્યશાળી આત્માઓએ અહીં હાથ જોડેલા હોય અંતરકરણથી જોડજો, ભાવ થાય તો જોડજો. પણ બાધા લેવાની છે નહીં તો છાતી સરકાર હાથ રાખો ને મને પણ દેખાય કે નહીં હવે તમે સંકલ્પ લઈ રહ્યા છો તો એ રીતે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરજો. જ્યાં સુધી પરિક્રમે નિંદે કર્યા પણ ઓછી રે. ધન્યવાદ. ઉત્તરકરણોમાં 3 નંબર પુનઃ આવે રજો હરણ. રજને હરણ કરે. બહારની રજને હરણ કરે, અંતરની રજને હરણ કરે, રાગની રજને હરણ કરે, દેશની રજને હરણ કરે, રાગ મોહ માયા મમતાની રજને હરણ કરે, ઈર્ષા દેખાયના રજને હરણ કરે, 18 પાપડતાની રજને હરણ કરે અને સંપૂર્ણ રીતે કેવા બનાવે? પવિત્રતમ બનાવે. અહિંસાની સાક્ષાત એ પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપ અહિંસાની યાદ આપનાર જૈન ધર્મની વિશેષતા છે. દુનિયાના મોટા ધર્મોમાં 11 ધર્મમાં જૈન ધર્મનું જે સ્થાન છે એમાં જૈન ધર્મની અહિંસાની તોલે જગતમાં કોઈ પણ ધર્મમાં ન જોવા મળે એવી સૂક્ષ્મ અહિંસાનું દર્શન આમાં થાય છે. અને આને કેવા રજોહરણ બજારમાં વેચાતું ન મળે પરંતુ આમાં તો અમારા શાસ્ત્રીજી ભગવતી હોય અને એ નવકાર ગણતા ત્યાગ અને વૈરાગ્યની ભાવનાને રેડતા એને વણીને તૈયાર કરેલું છે. અને આનો મહિમા તો બહુ અલૌકિક છે. અને આમાં તો તાકાત એવી આ પકડે ને તમે તમારી પાસે પૈસા હોય, પાસપોર્ટ કઢાવેલો હોય તો તમે અમેરિકા જઈ આવો, ફોરેન જઈ આવો, હોંગકોંગ જઈ આવો, લંડન જઈ આવો અને બર્લિન જઈ આવો અને તમે ગમે તો વોશિંગ્ટન જઈ આવો, ન્યૂજર્સી જઈ આવો. પરંતુ આ હોય ના એ દેવલોકમાં જવાય. આ હોય તો દેવલોક સુધી વિમાન જાય, આ હોય તો 12મા દેવલોકે જવાય, આ હોય તો 9 ગ્રેડ સુધી જવાય, આ હોય તો એ વિજયંતા જયંતા અપરાજિતા એ સર્વાસિદ્ધ મહાવિમાન સુધી જવાય. તમારે બીજા કોઈ પણ સાયન્સે ગમે એવી શોધ કરેલી હોય કે તમને સર્વાસિદ્ધ વિમાન સુધી કોઈ નહીં પહોંચાડે. આ પહોંચાડે અને એક વાર સર્વાસિદ્ધ વિમાન સુધી પહોંચી ગયા અને નક્કી થઈ ગયો એ દાદા શ્રીમંદર સ્વામી દરબાર મરે નક્કી થઈ જાય. શ્રી શ્રીમંદર સ્વામીના અસીમ જય જયકાર, ભાવ ભક્તિ છે હું કરું વંદન વારંવાર. શ્રી શ્રીમંદર સ્વામીના અસીમ જય જયકાર, ભાવ ભક્તિ છે હું કરું વંદન વારંવાર. અસીમ જય જયકાર બોલો. રોજ શ્રીમંદર સ્વામીના ગુણગાન ગાઓ. ગઈ સાલે 51 કરોડ શ્રીમંદર સ્વામીના જાપ કરવાનો આપણે અભિયાન શરૂ કર્યો અને 51 કરોડ જાપ
8 મહિનામાં ભાગ્યશાળી આત્માએ પરિપૂર્ણ કરી દીધેલા છે. ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર કહેવાય, કારણ કે એ મહાન આરાધના ફક્ત 8 મહિનામાં પૂરી થઈ ગઈ. હવે ત્રીજી વિશિષ્ટ આરાધના તો દાદા ગુરુ અજરામજી સ્વામીનો 720 જન્મોત્સવ નજીકમાં નજીક આવી રહેલો છે. 2054 ની સાલ ચાલુ રહી છે. 2058 સાલમાં વૈશાખ સુદ દસમ થી માંડીને 2059 સાલમાં વૈશાખ સુદ દસમ સુધીમાં એ આખું વર્ષ દાદા ગુરુ અજરામજી સ્વામી ગુજરાતના સમગ્ર ગુજરાતના ના કેવળ સાનકવાસી સમાજના ના કેવળ જૈન સમાજના સમગ્ર જગતની વિભૂતિ જ્યાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો એવા પુનિતાત્મા દાદા ગુરુ અજરામજી સ્વામી તે નામ લો ને તમારા મનવાંછિત બધા જ તમારા કાર્યો પૂરા થાય એવું જે મહિમાવતું નામ એવા દાદા ગુરુનો 2800 વર્ષનો જન્મોત્સવ આવી રહેલો છે. એ જન્મોત્સવ ભવ્યતમ ઉજવવા માટે અમે પૂજ્યપાદ ગાદીપતિ ગુરુદેવ નરસિંહજી સ્વામીના અમિત અને અલૌકિક એમના આશીર્વાદ અને આજ્ઞા સાથે મુંબઈ ખાતે હમણાં બરાબર 1 તારીખના પૂજ્યપાદ જગતજી મહારાજ રામચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ, પૂજ્ય બાપતજી મહારાજ સાહેબ, નિરંજન મુનિ મહારાજ સાહેબ એ ગુરુ ભગવંતોની નિદ્રામાં અને લીંબી અજરામત સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ સુશ્રાવક સંપતિ અને મુક્તિ એવા પ્રમુખ સાહેબ શ્રી કબીરદાસભાઈ છે. અને એમની વિચારણા કરી ગુરુ ભગવંતોએ આજે પોતે નિર્ણય કરીને આ શતાબ્દી મહોત્સવની વિધિવત એ ઉજવવા માટેની સંપ્રદાયની અંદર 1 તારીખે ગુરુ ભગવંતોની નિદ્રામાં અને વિશાળ સ્વાદાના ઉપાશ્રયની અંદર ઉદ્ઘોષણા કરવામાં આવી છે અને ત્યાં નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે, જેની જાણકારી સમગ્ર જૈન સમાજને તે વખતે આપવામાં આવી. એ જાણકારીને ફરીને આપણી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. અને એની અંદર જે આગળના કાર્યક્રમો તો હવે વિચારમાં લેવાશે, પરંતુ ત્યાં ગુરુ ભગવંતોએ લીધેલા નિર્ણયો પ્રમાણે તે વખતે આપણે કઈ રીતે ઉજવણી કરવાની છે તો 2500 વર્ષથી તપની આરાધના સમગ્ર ભારતભરમાં દાદા ગુરુ અજરામજી સ્વામી 250 જન્મોત્સવ પ્રસંગે કરવાની છે. 2.5 અબજ નમોથુની આરાધના કરવાની છે. 2.5 કરોડ સામયિકની આરાધના કરવાની છે. 2500 પૌષધની આરાધના કરવાની છે. એવી રીતે આરાધનાની સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય, ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક એવા દાદા ગુરુના નામથી અનેક સત્કાર્યો કરવા માટેની તે વખતે સંકલ્પ લેવામાં આવેલો છે, જેની જાણકારી આપોને આપતા અમે ખરેખર આનંદ અનુભવીએ છીએ. દાદા સિમંદર સ્વામીના ધામમાં જવું હોય તો સૌથી પહેલા આપણે એ કામ કરવું પડશે કે અહીંયા તને ભૂતવી પડશે ભાવના. તો આમાં તાકાત છે સિમંદર સ્વામીના દરબારમાં લઈ જવાની. તો સિમંદર સ્વામીના દરબારમાં લઈ જનાર આ ચીજનું મહત્વ કેટલું? અહિંસા પ્રાણ કરતા મુનિને માટે તે અધિક દવરો પ્રાણ કરતા લઈ જાય મોક્ષે અવિચલ પદે દુઃખ હરતા લઈ જાય મોક્ષે અવિચલ પદે દુઃખ હરતા. ઓ અવિચલ પદે દુઃખ હરતા એ માર્ગ લઈ જાય એવું મહાન આ સંયમનું પહેલા નંબરનું ઉપકરણ અરે પૂજ્યપાદ ગાદીપતિ ગુરુદેવ નરસિંહજી સ્વામી અને 20 ગુરુ ભગવંતો અને 280 ઉપર એ માસ્ટરજીઓના આશીર્વાદ સાથે આ ધર્મનો સંયમન જીવનનો ઉપકરણ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા જે દર્શનમાં શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલી છે, વિજ્ઞાન નથી બતાવી. દુનિયામાં થોડા વર્ષોથી જે હમણાં જાગૃતિ આવી છે પર્યાવરણ સંબંધમાં, એ પર્યાવરણનું ચિંતન જે શંકર ભગવાનોએ પોતાના જ્ઞાનમાં જોયું છે, જગતમાં કોઈએ પણ જોયું નથી. હવામાં ફરતા સૂક્ષ્મ જીવને પણ હણવાનો આપણને અધિકાર નથી, તો વનસ્પતિને હણવાનો કેવી રીતે અધિકાર હોઈ શકે? જંગલો કાપવાનો અધિકાર કેવી રીતે હોઈ શકે? પર્યાવરણને નુકસાન કરવાનો કેવી રીતે અધિકાર હોઈ શકે? જૈન ધર્મ ફેક્ટ જૈન ધર્મ વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે, જેના ઉપર PhD થવાના થીસીસો લખાઈ રહ્યા છે. પર્યાવરણ સંબંધી એના ઉપર
પેઢીના મોટા મોટા ગ્રંથો લખાયા છે અને ત્યારે લાગે છે કે એમાં એવી કઈ સુધી છે સૂક્ષ્મ અંશાના પ્રતિસ્તરો એવો આ જે ગુચ્છક છે ગુચ્છક એ ગુચ્છક શાને માટે છે વસ્ત્ર પાત્ર શરીર ઉપરે સૂક્ષ્મ જંતુ આવી ચરે હસ્તથી બચાવતા તે જીવ તોરત હી મરે જીન ધર્મ અહિંસા પ્રધાન ધર્મ जिन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म सिद्धांत ए समझाववा धारण कर्यो आगोच्छ नव दीक्षिताने आपवा धारण कर्यो आगोच्छ नव दीक्षिताने आपवा રંગ જોઈને તમારા મન એમ થાય કે આપણે 100 પેજ નું મૂકતા તો બહુ સારું 100 પેજ નું મૂકવાના નથી પરંતુ આ પાત્ર એનો મહિમા કેવો છે સંયમા થલુ જીવનમ એ મંત્ર જીવન ભર પાડવા સંયમા થલુ જીવન એ મંત્ર જીવન ભર પાડવા गोचरी करवा मुनि काष्ट पात्र निधारवा सुपात्र दान समदान नहीं सुपात्र दान समदान नहीं महिमा गणो प्रभु एक घन कुबेर जेवो चाली भद्र एह कारण कयो घन कुबेर जेवो चाली भद्र एह कारण कयो आ पात्र माता का भौतिक ओरावे ने सारी पुत्र बनावी दे एवी आ पात्र जेना सारे प्रेमी यात्रा ए प्रेम यात्रा चलावा माटे गुरु भगवान सेवा साथे आ ત્રીજા નંબર ઉપકરણ નવદીપિકા શાસ્ત્રીજીને અર્પણ કરવામાં આવે છે આશીર્વાદ સાથે સૈન્યના ઉપકરણોમાં વસ્ત્ર અનિવાર્ય છે એક જોડી આપવામાં આવી બીજી જોડી નવદીપિકા શાસ્ત્રીજીને પ્રદાન કરવામાં આવે છે એક તેમના ઉપકરણ સ્વરૂપ એને કહેવાય છે વસ્ત્ર પોથી હવે એ વસ્ત્ર પોથીનું પ્રયોજન શું શીતતાપથી રક્ષવા વળી રક્ષવા મચ્છર થકી લજ્જા નિવાર મર્યાદા પાલન થાય છે જેના થકી લજ્જા નિવાર મર્યાદા પાલન થાય છે જેના થકી જે વેશને દેવો નમે તમે નમોનું હું નવાની વાત છે જે વેશને દેવો નમે ને રાષ્ટ્રપતિ જે નમે वड़े मोती मड़े सदे देश ने देखे जन्मीना देश ने देखे पूर पाठ इसी जब ट्रक दोहराव तो पंजाब नो सरदार एकाएक पोते एमने मूकी दिन हैंडल मूकी दिन आम करवा बेसी जा स्टीयरिंग मूकी ने तट हाथ देगा થઈ જા ઓલો સ્કૂટર પર જતો એક આ હેન્ડલ પકડી બીજાથી આમ કરતો જા આ કોનો પ્રતાપ આ વિષ્ણુ પ્રતાપ દરબારની દેવીએ કૌશકી તમે હોના ઓછીમાં તમે ન વાતે ગમે એવો સારા સંબંધો હોય બેલીએ બેહાડે ને પછી તમે ચાય પાણી પીવડાવે પરંતુ આ દેશના ધારક નવયુવાન અમારા સાધુ આ પંજાબી કાયા ધરાવતા ધનગુરુ એવા સાધુ ગયા હોય ને એ તો એને કે પધારો મારા જરો રસોડા ઉઠી લઈ જા રહોડા ઉઠી લઈ જા એ કુળવતું રૂપના અંબાજી હોય અને અમારા ધનગુરુ પંજાબી શરીર ધરાવવા વાળા એને પણ જો લઈ જા પધારો પધારો એ કોનો પ્રભાવ આનો પ્રભાવ એને રોકે નહીં કોઈ દુનિયામાં કોઈ રોકે નહીં ગુજરાતના આધાર ગામડામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ સાધુ ગયા હોય સગવડ હોય કે ન હોય તો સરપંચને કહીએ જગ્યા જોઈએ પધારો ભગવાન
હવે એની અંદર પંચાયત ઓફિસની અંદરનો રેકોર્ડ હોય, એના ટીવી હોય, બીજા સાધનો કર્યા હોય. હમણાં અમે શાંતિ વ્યાર કર્યો વરામણું હતું ત્યાં, તો પંચાયત ઓફિસમાં ઉતરાયેલા બધી ચિંતી જોડેનું રેકોર્ડિંગ તારાની કૂટીની કાળની અને બધું ખુલ્લું મૂકીને અમારે હવારે મૂકીને આવ્યા ગયા. કારણ કે અમને ખબર છે કે જૈન સાધો એના હવારે કોઈ પણ ચીજ કરી આવી પાસે ન થાય. આનો પ્રભાવ કોણ? આનો તો ગણેશ મુનિ નો દેવ દુર્લભ જીવ રે મોતે મળે. દેવોની પણ દુર્લભ, એ દેવો પણ જશે છે. અમારો અવસર ક્યારે આવે? દેવોની પાસે બધું છે, બધું છે, પરંતુ એની પાસે એક વ્યક્તિ અથવા સર્વવ્યક્તિ બેમાંથી એક ધર્મ નથી. એની પાસે શ્રાવક ધર્મ નથી અને સાધુ ધર્મ પણ નથી. દેવો પણ જેને જપે છે એ વસ્ત્ર પોતે આપણે અર્પણ કરવામાં આવે છે. એવી હોળી આરાધના કરજો, એવી હોળી સાધના કરજો, સદા પરિવારને જીતાવજો, તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરજો અને વહેલા વહેલા એ અમારાથી પણ વહેલા તમે મોક્ષમાં પીરાજો. એવી આશીર્વાદ સાથે આ પોતે ચાર બહેનો ને બે ભાઈઓ એટલે 6 ભાઈ બાંગરૂમાં સૌથી લાડક ભાઈ. લાડક ભાઈ એવી કારણ કે વિનય ઘણું, નમ્રતા ઘણું, કોઈને બગાડે નહીં, એનો કેવો નિર્દોષ કેટલો, જિંદગીમાં ગુસ્સો કર્યો નથી, સામે કોઈ બોલી નથી, મમ્મીને કોઈ ડૂબી નથી. એટલે એવી લાડક ભાઈને મોટા ભાઈ પણ ચાહે, નાના પણ ચાહે, મોટા પણ ચાહે. હવે તો સાસરે તો જવાનું નથી, રસોડું તો ભૂખવાનું નથી અને મહેમાનને કોઈ આવવા માટે રસોઈ કરવાની નથી અને બાર બચ્ચા સંતાનો કોઈને પણ હારંભર લેવાની નથી. હવે ચૂલો ફૂંકવાનો નહીં, કાંઈ કરવાનું નહીં, હવાથી હાંજથી કરવું શું? તો સવારથી સાંજ સુધી આ શિક્ષા શેના માટે લીધી છે? આ ઉત્સવ મહોત્સવ તો બધા પૂરા થઈ જશે. હમણાં તમારા એ ઉદરની અંદર સંઘનો પ્રસાદ ગડા જીવનભાઈ કેશવીભાઈ પટગડા પરિવાર તરફથી આ દીક્ષામાં ઉજવાઈ રહ્યો છે અને એમના તરફથી આપને આમંત્રણ મળેલું છે અને એ પ્રસાદ તમારે તમને હમણાં પ્રાપ્ત થશે. તો એના પર તમે તો વ્યાજ આવશો, પણ એમાં શું કરવાનું? એમને એક કામ કરવાનું કે દીક્ષાંતર કર્યા પછી જો ઉત્તમોત્તમ જો ચીજ હોય તો તે સ્વાધ્યાય 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 સ્વાધ્યાયામ મા પ્રમાદ. સ્વાધ્યાય કરવામાં ક્યારે પણ પ્રમાદ ન કરાય. એ સ્વાધ્યાય માંથી મુમુક્ષુ ભાવ પેદા થાય, ત્યાગ વધે, વૈરાગ્ય વધે, આરાધના વધે, સાધના વધે અને બધા સદગુણોની વૃદ્ધિ થાય. જો પ્રમાદ આવે તો બધા દુર્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય. દુર્ગુણો ઘરમાં ન પ્રવેશી જાય, આત્મવૃદ્ધિ ઘરમાં ના આવે. એટલા માટે નિરંતર સ્વાધ્યાયશીલ બનવા માટે હવે એમને આ શાસ્ત્ર પોથી અર્પણ કરવામાં આવે છે. હવે શાસ્ત્ર પોથીનો મહિમા શું છે? માનવ જીવન નો શત્રુમાં આલસ્ય એ જગણાય છે. માનવ જીવન નો શત્રુમાં આલસ્ય એ જગણાય છે. જીતવા એ શત્રુને સ્વાધ્યાય શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જીતવા એ શત્રુને સ્વાધ્યાય શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. દિન રાત જ્ઞાન અભ્યાસ કરવા. ક્યારે કરવાનો? એકલા જ એ ડોક્ટર MBA થવા વાળા વિદ્યાર્થીઓ છીએ, તમારા વિદ્યાર્થીઓ 18 કલાક મહેનત કરે. 18 કલાક જોયા વગર એ તમે MBBS MD સાલે થતા દાખલો તમે વિદ્યાર્થીઓને પૂછો ને લાગે જો એના ચોપડા જો 1000 પાનાના હોય અને $150 ની કિંમતના હોય, એ બધા ઉઠાવે, રાતની મહેનત કરે, 4 ડિગ્રી મેળવે. એ એના કરતા વધુ મહેનત અને પ્રયત્ન તમારે અમારે બધાએ કરવાની જરૂર છે. ખૂબ જાણવાની જરૂર છે, ખૂબ જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે. સંસારમાં રૂપિયાઓ તો કિંમત છે અને અહીંયા જ્ઞાન અને ચારિત્રો તો કિંમત છે. એટલા માટે જ્ઞાનનું અર્જન કરવું બહુ જરૂરી છે. એ જ્ઞાનનું અર્જન કરવા માટે આ સર્વશ્રેષ્ઠ હોય તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય એ કરવા માટે જીતવા એ શત્રુને સ્વાધ્યાય શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. દિન રાત જ્ઞાન અભ્યાસ કરવા
શાસ્ત્ર પોથી શ્રેષ્ઠ છે ભોજનમ જ્ઞાનામૃતમ એ વિશ્વભરમાં શ્રેષ્ઠ છે ભોજનમ જ્ઞાનામૃતમ એ વિશ્વભરમાં શ્રેષ્ઠ છે ભોજનમ જ્ઞાનામૃતમ જ્ઞાન રૂપી અમૃતનું ભોજન એ સર્વથા એ અમૃત એટલે મરણ અને જન્મ બે બંધ કરવાનું મહાન સાધન એવા દિનેશ્વર ભગવાનની વાણી એવા શાસ્ત્રનો સદા સ્વાધ્યાય કરતા રહો જ્ઞાન મેળવતા રહો અને સમગ્ર જગતને જ્ઞાન કમાતા રહો એવી મંગળમય ભાવના સાથે ગુરુદેવોના કાંસો સાધુ સાધુના આશીર્વાદ સાથે આ શાસ્ત્ર પોથી આપણે અર્પણ કરીએ છીએ. હવે 1:25 મિનિટે અને શુભ વેળાએ દાદા સિમંદર સ્વામી ભગવાનની આજ્ઞા અને એમના અનુગ્રહ સાથે હવે નવદીક્ષિતા સાધ્વીજી મન લઈને એ નવદીક્ષિતા સાધ્વી માને કે હું મહાવિદેવ ક્ષેત્રમાં હાજરા હજુર પ્રભુ પરમાત્મા પહેલા તીર્થંકર ભગવાન વીર તીર્થંકર ભગવાન હાજરા હજુર બિરાજે છે. એવા તો સંસારમાં ગાડી આવ્યા હતા 1 લાખ પૂર્વ સુધી તો દીક્ષા કરવાના છે અને ક્યાં સુધી રહે છે હવે ભરત ક્ષેત્રમાં આ 5મામાં તીર્થંકર ભગવાન નહીં હોય, 6માં નહીં હોય, પછી પહેલામાં નહીં હોય, બીજામાં નહીં હોય, તે ત્રીજાના અંતમાં જયારે આવશે એના પછી પહેલા તીર્થંકર ભગવાન શનિક મહારાજા થશે ત્યાર પછી છે 7મા અને 8મા તીર્થંકર ભગવંતનો જયારે ગાળો ભરત ક્ષેત્રમાં ચાલુ હશે ને ત્યારે શ્રીમંદર દાદા મોક્ષમાં જવાના છે. તો એના પેલા તો દેવલોકમાં 50 વર્ષ જૂની પાછા વહી આવ્યા અને સીધા સિમંદર સ્વામી ભગવાનમાં જઈએ. સિમંદર સ્વામીના સમોસા મધ્ય પહોંચી ગયા છે એવા ભાવ સાથે નવદીક્ષિતા સાધ્વીજી નવી દીક્ષાનું દાન આપવામાં આવે છે અને અમે એમને દીક્ષાનું દાન પૂજ્ય સાહેબ નરસિંહજી સ્વામીની આજ્ઞાથી આપીએ. કરેલી બંતે સામાયં સબ્બં સાવજં જોગં પચત્રિર્હ જાવજીવાને શિવિહં શિવિહેરં મહેરં વાયાએ કારેણં તકરેહ નટારમેહ ભગવાનં મોશિરેહ. બોલો શ્રીમંદર સ્વામી ભગવાનની જય. मूल मंत्र तीर्थंकर भगवान खुद दीक्षा लेना तो 8 शब्दों बोले. राजा महाराजा के सावका सम्राट चक्रवर्ती का दीक्षा ले तो 8 शब्दों बोले. परम तीर्थंकर भगवान तो आवश्य तो 8 शब्दों बोलवाना दीक्षा लेवाना. आ शाश्वत योग करेली मंत्र पाठ एवं अलौकिक જેવી તાકાત એવા એક જ મંત્ર દ્વારા આખા સંસારનું જ્યાં વિસ્મરણ થઈ જાય, આખા સંસારનું જ્યાં પરિત્યાગ થઈ જાય એવો અલૌકિક મંત્ર આપ્યો. પરંતુ કદાચ તમારું મન એ બહુ બેન સાથીઓ વાગીને ગરબાનો કાનમાં અવાજ આવી ગયો હોય એકાદ શબ્દોમાં કદાચ તમારું ધ્યાન બીજે ખેંચાઈ ગયું હોય અથવા તો તમારું ધ્યાન કદાચ અહીંયા બહાર વહી ગયું હોય એ ધ્યાન જે શબ્દમાં નીકળી ગયું હોય એ ધ્યાનને ફરીને શું ધ્યાનમાં ફેરવવા માટે આપણે અમે બોલીએ બોલવાનો છે અને સિમંદર સ્વામી સાથે આપે દીક્ષા કરવાની છે. અમે બોલીએ તમારે બોલવાનું. સામાયં સબ્બં સાવજં જોગં જાવજીવાને શિવિહં શિવિહેરં મહેરં વાયાએ કારેણં કરમ સંતિ અન્નના સમનો જાનામી રસ બંતે પરિગમામી સિંધામી ગરિહામી અપાનંદો શિરામી. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન સિમંદર સ્વામી ભગવાન વર્તન તીર્થંકર ભગવાન સાથે
એવો મંત્ર બોલ્યા. હજી પણ ક્યાંક મન કદાચ કોઈ અક્ષરમાં ચૂકી ગયું હોત તો ફરીને ત્રીજી વખત છેલ્લી વખત એમને પાસ બોલાવવામાં આવે છે અને પછી સંપૂર્ણપણે એ દીક્ષા એને સ્વીકૃત થયેલી ગણાય. કરેમી બંતે સામાપિયમ સબ્બમ સાવજમ જોગમ પજચ્છામી જાવજીવાગે દિવિહં દિવિહેણં મણિનં માયાગે કાયેનં ન કરેમી ન કાર્વેમી अन्नं न समो जानामि न च बन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अपमानं घोषिरामि. बोलो प्रभु परमात्मा श्रीमंत स्वामी, बोलो भगवान महावीर स्वामी, दादा गुरु वज्रमती स्वामी. नव दिशिता मातृजी दीक्षा अंगीकार करी अति भव्यतम અને ઉત્તમોત્તમ વિધિ જૈન શાસનમાં જેની કોઈ તુલના ન કરી શકાય એને માનવામાં આપતો જે શાંતિ જાળવી છે, સમાધિ જાળવી છે, જે સહયોગ આપ્યો છે ખરેખર અલૌકિક છે, અલૌકિક છે. બેઠેલા તમામે તમામ અને અજરામર ધામના સમૂહમાં બિરાજેલા આપના પવિત્ર આત્માને મસ્તક નમાવીને નમસ્કાર કરીએ. આપના પવિત્ર આત્માની અંદર પરમાત્માના દર્શન કરીને અમે નમસ્કાર કરીએ. ખૂબ ખૂબ આપે સહયોગ આપ્યો. એવો સહયોગ થોડી વાર આપવાનો છે. નવ શિશિતા સાધુજીના શ્રી મુખેથી જિંદગીમાં એક જ વાર પેલું માંગલિક નીકળવાનું છે. એક જ વાર એ માંગલિક શ્રવણ કર્યા વગર અને એનું નવું નામ જાણ્યા વગર અનિવાર્ય કારણ હોય તો બીજી વાત છે, નહીતર મંડપ ન છોડાય અને પછી અહીં મંડપ છોડાય ને પેલા છોડાય નહીં અને જેવું માંગલિક વગેરે થઈ જશે અને તો તરત જ સૌથી પહેલા બહેનોને જવા નિર્વ્યાજ અને નિરપેક્ષ એવો પ્રેમ જેને મળે એનો જ વિકાસ થાય. જે પ્રેમ વગરના કોઈ પણ જગતમાં પ્રાણી પશુ પણ જીવી શકે નહીં. તો એવો નિર્દોષ બહાર ભીતર से रक्षा करे ऊपर से लगावे शोध. ગુરુ પ્રજાપતિ સહાયતા ગુરુ કઈ કર્તવ્ય છે. પ્રજાપતિ ગુંભાર કેવા બનવું પડે. ગુંભાર શું કરે છે કે ઘરો જયારે એને ગળવાનો હોય તો માટીમાંથી પેલા બનાવડાવે. અગ્નિમાં ન ગયો એના પેલા શું કરવાનું કે એને તે વખતે આજે બનાવ્યા પછી 8-15 કલાક રાખવો પડે. પાછી રાતે ગુંભાર જાગે, 12 વાગ્યા પછી જાગે, જરા બરાબર પકડે પછી 12-1 વાગે જાગીને પછી હાથમાં ખોરામાં લે અને પછી હાથમાં તપલા લે. તપલા હાથમાં લે અને એક અંદર રાખે ને તપલાથી શું કરે, ધૂપ કારીગર સારી ઘર કાઢે. આટલી નાનકડી હોય ને એમાં આવડી મોટી માટી બનાવી દે. ઘર કર્યા કરે તો ભીતર से રક્ષા કરી ઉપર લગાવે તો એમ ભીતરથી પ્યાર, ભીતરથી દુલાર, ભીતરથી વહાર અને ઉપરથી પ્રહાર. આ બે કામ કરજો અને અમારા સાધુ રત્ન એવી ઘર કરજો કે વિશુદ્ધિ કુમારી માતાજી દેવી ઘર કરી એના કરતા સવાઈ કરજો. આ બે ગામને રોશન કરેલી બનાવજો. લીલેગ્રામે સંપ્રદાયને રોશન કરી બનાવજો. અમારા કબીરદાસભાઈ શેઠ સાહેબ ઘર છાતી ખુલે, વાહ રે વાહ, મારા શાસનના રત્નો કેવા છે એવા એને બનાવજો. એ જવાબદારી આપણી ઉપર કરવામાં આવે છે. શ્રી અજરામ સંપ્રદાયમાં દાદા ગુરુ અજરામજી સ્વામીનો 2045 સાલમાં 27 મહોત્સવ ઉજવ્યા બાદ દાદા ગુરુ અસીમ કૃપા હજારો લાખો અનુયાયીઓ તો વર્તી રહી છે. જૈનો કે જૈનેતરો હોય, જરાવાસીઓ કે મંદિર માર્ગીઓ, કુંભાર હોય, એ બધા દાદાના નામથી પ્રભાવિત થયેલા છે. કાનગરમાં ચોમાસું હતા, એક પ્રજાપતિ બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ પગલા કરવા માટે લઈ ગયા, ફેક્ટરી ઉપર ઘરે લઈ ગયા, બંગલે લઈ ગયા. મેં કીધું કે દાદાજીના નામથી અહીંયા ઘણા કામ કરવાના છે.
અને અહીંયાના જૈન જાગૃતિ સેન્ટરના કાર્યકરો જવાબદારી સંભાળી છે, તો તમે તમારા સહયોગી બનો. તો પગલા કરતાની સાથે અમે કીધું કે અમે પ્રજાપતિ સમાજ તરફથી જે અમે બાળ મંદિર બાંધીએ છીએ, હવે અમે અમારું નામ નહીં આપીએ, દાદા ગઢિયાબંધી સાહેબનું નામ આપી દે. તો કયો અમારું નામ નહીં આપીએ, પરંતુ દાદા રતનસિંહ બાપા એ દાદાનો સ્વભાવ તો જો પ્રજાપતિ સમાજ એમ કે દાદાનું નામ આપી દેશું. અને દાદાની દયાથી પાનગઢની અંદર 13 સ્કૂલોના નડિયા ઉડી ગયા હતા. એ 10,000 વિદ્યાર્થીઓ બિચારા રોજારા ભરતા હતા. તો સરકારની મર્યાદા હોય છે, સ્કીમો એ ટાઈપની છે, પગારો લાખો રૂપિયા આપી શકે, એ બધાને યોજના ચલાવી શકે છે, પણ સ્કૂલની સાર સંભાળ કરવા માટે બિલકુલ એ પૈસાનો પ્રબંધ સરકાર પાસે હોતો નથી. 300 કરોડ રૂપિયા ગુજરાતની દર વર્ષે ખર્ચાય છે, પણ આ પ્રબંધ નથી. અને એના કારણે અમારા દેશમાં થયો કે દાદાની દયાથી જયારે આપણે બેઠા છીએ, તો લાખો રૂપિયા દાતાઓ દ્વારા ખર્ચાવીને 13 સ્કૂલો રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું. તો ત્યાંની સારી ભાવ છે અને એનું સંસ્થાની મોટા અહીં અને અભિમુકામે છે એવા નાનીમાં પૂજ્ય માતુશ્રી પાલીબેન રતનસિંહભાઈ રાયસિંહભાઈ જિંદ્રા, એમ હસ્તે એના સુપુત્રો સ્વર્ગસ્થ પુનસી રતનસિંહભાઈ જિંદ્રા તથા રામજી રતનસિંહ જિંદ્રા એના તરફથી આ વળી દિશાનો કાર્યક્રમ 12મી તારીખે ઉજવવામાં આવશે. હવે આજનું નવદિશિતા સાધુજીનું રાત્રિ રોકાણ લીંબે ગ્રામીણ સંપ્રદાયની 20 વર્ષની પરંપરા પ્રમાણે પહેલી નાઈટ હંમેશા અહીંયા બહાર રહેવાનું હોય છે. તો અજરામર સૈન ધામમાં અહીં સામે જે મોટો હોલ છે 1500ની અંદર એની અંદર રાત્રિવાસો નવદિશિતા સાધુજી વિરાજમાન રહેશે. હવે આવતીકાલે નવદિશિતા માતાજીનો ગ્રામ પ્રવેશ કરવાનો છે. સવારે 9 વાગે પ્રારંભ કરવાનો છે. સમગ્ર ગ્રામવાસીઓ અને બહારના દિનો જે રોકાયા હોય આવતીકાલે સવારના 9:15 વાગે અહીં તમે અજરામર સૈન ધામમાં એટલે કે બધા આવી જાય અને 9 વાગ્યાથી યાત્રા શરૂ કરે. 9:15 ત્યાં કને ધર્મ સાંજે પધારી જાય અને ત્યાં કને એમને તે વખતે નવદિશિતા નગર પ્રવેશના સંબંધીમાં પ્રવચન અને આશીર્વચન કહેવામાં આવશે. હવે નવદિશિતા સાધુએ દીક્ષા તો હિંસા કરી લીધી, પરંતુ એને વિધિવત માન્યતા આપવાની હોય તો હવે આપણે જ્યોતિબેન નથી. હવે જ્યોતિબેનને ક્યાં કિયા, પંચાયત ક્યાં કિયા? જ્યોતિબેનને ક્યાં છે? સંસાર છઠ્ઠું ગુરુસ્થાનક હોય, સાધુને છઠ્ઠું ગુરુસ્થાનક હોય, પરંતુ નવ દિવસે સાધુ કે સાધુને સાતમું ગુરુ જો શ્રી એ શંભુ ગામના છે અને પૂજ્યપાદ તપસ્વી ગુરુદેવ રામચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ, પ્રતાપસિંહ મહારાજ સાહેબ પાસે જેઓ વિદ્યાભ્યાસ કરી રહ્યા છે, ખાસ મુંબઈથી ગુરુવંદન કરવા માટે દીક્ષાનો ખાસ લાવો લેવા માટે પધાર્યા છે. તેઓ શિક્ષકોનો પાઠ બોલાવશે અને આ સૌએ ભાવથી બોલવાનું છે. વંદામિ નમંતામિ સકારેમિ સમ્માનેમિ કલ્યાણં મંગલં દેવયં ઈયં સજવાસન ઈકુતો આયાહિણં સયાહિણં વંદામિ નમંતામિ સકારેમિ સમ્માનેમિ કલ્યાણં મંગલં દેવયં ઈયં સજવાસન ઈકુતો આયાહિણં સયાહિણં વંદામિ નમંતામિ સકારેમિ સમ્માનેમિ કલ્યાણં મંગલં દેવયં ઈયં બોલામી જરા પાર્થન ભગવાન की ઓખાથી શ્રાવક બંધુઓ મીઠાપુરથી પધાર્યા છે. સમગ્રભાગી માતાજી ત્યાં પધારેલા હતા. ટાટાનું જે નગર સેવા ત્યાંથી પધાર્યા છે. ખાનથી મહામંત્રી વિનુભાઈ જેવા પધાર્યા છે. વગરિયાથી પધાર્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર એક ગામથી પધાર્યા છે. નીચાથી અમારા સંતથી વિનુભાઈ ગુરુભાઈ બધા પધારેલા છે. અલગ અલગ ગામોના મુંબઈથી દિલ્હીથી છેક ઉજ્જૈનથી અમારા શાસન ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યા છે અને જેમણે પોતાના જીવન દરમિયાનમાં એવા મીઠા મીઠા સંસ્કારો પ્રદાન કર્યા એવા સતી રત્નોના અનંત અનંત ઉપકારી સુલોચન મૈયાના સંસાર પક્ષી બંધુ એવા એ સુલોચન મૈયાનો આત્મા પણ હર્ષિત થતો હશે.
રત્નભાઈ માસદજી, સૂર્યભાઈ માસદજી, પ્રમુખભાઈ માસદજી, એમના આત્મા પણ હર્ષિત થઈ રહ્યા છે. એવા સુરતભાઈ માસદજીના બંધુ એવા રસિકભાઈ છે ગુરગીનથી પધાર્યા છે. આપ તો માનું આટલે દૂરથી પધાર્યા છો. મુંબઈના નવયુવાનો કેટલા દિવસોથી આજે મહેનત કરી રહ્યા છે. ધંધા રોજગાર બંધ 8 દિવસથી આવેલા છે. અમારા જમપુરી વાળા શાંતિભાઈ ભીડ બહાર નીકળી શકે નહીં. એના બદલે જોયું મારા ગામમાં મારા સંઘમાં આવો મોટો પ્રસંગ મારે કોઈ પણ સંજોગમાં જવું જોઈએ. એવા બધા અનુભવ આવેલા છો. આપને નવા નિવેદન છે, યુવાનોને ખાસ નવા નિવેદન છે. દીક્ષા તો લઈ શક્યા નહીં તો કમસે કમ બીજો ત્યાગ વૈરાગની વૃદ્ધિ ભલે જયારે ખાસ કરે સાચું, પણ દીક્ષાનું દાન આવા પવિત્ર આત્માના જયારે પ્રસંગમાં આપણે આવ્યા હોઈએ તો આજે નાનો મોટો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. ખાસ કરીને તમારા જીવનમાં જો વ્યસન હોય વ્યસન એનો ત્યાગ કરો, ત્યાગ કરો, ત્યાગ કરો. જૈન છે આ મોઢાને અભડાવાય નહીં. બાટલી અડે નહીં, જિંદગીમાં બાટલી ના અડે. જૈન એટલે જૈન અને નમો ઇન્સાન બોલતા હોય એના મોઢામાં જો બાટલી જાય તો ઝેર પીવું જોઈએ. ઝેર બાટલી દર્દી એના કરતા ઝેર પીવું ઘણું સારું. એટલા માટે જો ભૂલે ચૂકે જવું વ્યસન તો આજે છોડી નહીં રાખજો. જો પાન પરાગ વગેરે ખાતા હો, તમાકુ ખાવાથી કેન્સર થાય છે. દુનિયાભર નક્કી કરેલું આ બાબત છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા યુનો દ્વારા પાડેલા એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જેમાં ચોખ્ખું લખેલું કે ટોબેકો ખાવાથી કેન્સર થાય, આ તમાકુ ખાવાથી પીવાથી થાય. એ જે તમાકુના ક્ષેત્રમાં ગધેડા જતા નથી, ગધેડા જતા ગધેડો શું કેવી એને શું કે એને માણસ ખાવા બે ખાવા દે તો એને શું કરવો? ગધેડો જેના ક્ષેત્રમાં જે અમે ઓલા સાણંદની પાસે ગામડામાં ગયેલા મેં પૂછ્યું આવડા મોટા ખેતર અને ત્યાં તમારે બંધની વાળની અમારા કચ્છમાં તો કાંટાની વાળો આટલા બંધ હોય અને આ લીલાછમ ખેતર તમારે ભેર બંધવા નથી થતી. તો મને કે મહારાજ સાહેબ અમારા ખેતરમાં કોઈ ના આવે. કેમ? તો કે એમાં કાગડા ના આવે, કૂતરા ના આવે, બિલાડા ના આવે, ભૂંડ ના આવે. અમારા ખેતરમાં ભૂંડ ના આવે. એટલું નહીં તો ગધેડા ના આવે. મેં કેમ? તો સાહેબ તમાકુ છે, તમાકુ એ તમાકુના ક્ષેત્રમાં ગધેડા જાય નહીં. એને ખાવા દે પાન પરાગ એને જેને કહેવાય કે માણસને ખાવા દે હરમાવું છે. હરમાવો આજે સંકલ્પ લીધો જવાનો અહીં તો પ્રતિજ્ઞા લેજો, વ્યસ્તને ત્યાગ કરજો. બહેનો પણ આપના જીવનની અંદર નાનો મોટો પ્રચાર લેજો, જાણી જાઓ, છોડવા જેવી ચીજો છોડજો અને આરાધના કરવા જેવી આરાધના કરજો. ચોરિયા નૌકાથી પહોંચી અથવા કમસે કમ આ નિમિત્તે 11 મારા પણ નૌકાની એમને ગણીશું. 20 મારા 20મા વર્ષે દિશા લઈ રહ્યા છે. 20 મારા નૌકાની ગણવાની, 20 એકાસના કરવાના અથવા તો 20 અનુકૂળી કરવાની અથવા 20 છૂટક ઉપવાસ કરવાના અથવા તો નાનું મોટું કોઈ 5 સત્સંગ ગ્રહણ કરી લો. 20 અનુકૂળી કરવાની. પણ બે જણા ભાગ્યશાળી આત્માઓ જ્યારે જીવનમાં ગઢાનો પ્રસાદ તમે લેવા ગૌતમ પ્રસાદ લેવા જાઓ એના પહેલા અમારો પ્રસાદ લેવો જોઈએ. નવથી સીતા માતાજીના મોઢેથી પ્રતિમા દેવાની છે. લો તેની પ્રતિમા જે છે એ ધન્ય થઈ જશે. નવથી સીતા શાસ્ત્રીજી ભગવતી આ ભૂગા થાવ અને અમારા મનમાં થાય મોટા વાગે બોલો બતાવો. ધારા પ્રમાણ સૌના ધારા પ્રમાણ બોલો. ભગવાન મારે સ્વામી છે. ધન્યવાદ દેશો દયા પાડો. પરિવારની લાડકી પુત્રી દીક્ષાર્થી શ્રી જ્યોતિબેનનું તથા તેમના માતા પિતા અને પરિવારજનોનું જે ભવ્ય બહુમાન કર્યું તે માટે હું શ્રી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સરળ સ્વભાવની વેદ માતજીઓ તથા અચલગઢ અધિપતિ શ્રી 30 વર્ષની તપ તપસ્વી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ મહારાજ શ્રીજી મહારાજ સાહેબના આજ્ઞાવર્તી શ્રી પરમ પૂજ્ય ચારુ પ્રભાત શ્રીજી મહારાજ સાહેબ આદિ સાલા 5 અને તથા આદિલ સપોટી તાલુકાથી જૈન સંઘ, તપકટ મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ, શ્રી મહિલા મંડળ, ઉત્સાહી યુવક મંડળ અને જૈન શાળાના બાલક બાલિકાઓ તથા સુખ બાળગામથી પધારેલા સર્વે ભાઈઓના મહેમાનોના અમે ખૂબ આભારી છીએ. આ સન્માન અમારા કુટુંબનું નહીં પરંતુ ખરેખર તો વિધાનસભાના શાસનનું ભવ્ય બહુમાન છે. પૂજ્ય સંત સદીઓના મહાન કૃપા અને પ્રેરણાથી અમારા ગઢા પરિવાર અને શ્રી અદ્વૈત સંઘને આંગણે 13 વર્ષના બીજી દીક્ષાનો પ્રથમ દીક્ષા દીક્ષાબેન અને આજે જ્યોતિબેનની દીક્ષા પરિવારને પગલે પગલે ભત્રીજીની દીક્ષાનો જે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે તે અમારા માટે આનંદ અને સૌભાગ્યની વાત છે. આપ સર્વેના સહકારથી આ પ્રસંગ ભવ્ય રીતે પાર પડી રહ્યો છે. તે માટે આપ બધાનો ઉપકાર અને આભાર માનવા મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી. રતુરજી શ્રી સંઘની આસ્થા પ્રાપ્તા અને વિનય વચમાં અમારી કોઈ પણ ખામી રહી હોય
तो हमारा बधा उदाहरण के हमने समाज दो, ये हमारी हमारा विनती है। वीर परमात्मा ने हमारा वीरमत प्रार्थना है कि संसार छोड़नार અને સ્વયં ઉડાવનાર એવા મહામંગલકારી પ્રસંગે ભવિષ્યમાં પણ અમારા પરિવારમાં પ્રાપ્ત થયેલી અમારી મંગળ મનીષા છે. અહીં ફરી આભાર સાથે મિચ્છામી દુક્કડમ અને વંદન સાથે જય જીવેન્દ્ર. ગુરુદેવોના અને માતાજીના ચરણોમાં સકળ કોટી કોટી વંદન. એક ભાગ્યશાળી આંકડો એવો મળ્યો છે કે આજના જે ચડાવવાની રકમ થઈ છે એ ચડાવવાની રકમનો આંકડો કેટલો છે આપ સાંભળશો તો આપને એમ લાગશે કે છોકરાનો આંકડો મળે છે. આજના જે સાચી ઉછાળેલા આંકડા મળે 5,33,999 જેને કારણે જીવાથી મળ્યો ત્યાં પર નામ જેને અમે માન્યતા રાખી છે એવા 5,33,999 નો આંકડો મળે. ખરેખર ભાગ્યશાળી છે કે જીવાથી આવતો જીરો હંમેશા જીરો રહે છે પણ જીરો નથી એ બી એક છોકરો તો આંકડો પણ મળે છે. એવી રીતે પાછા કીધું કે જે 500 ઉપર નામ છે એ પોણા પેલા ઉપરથી દબી જાય છે, લાખો માટે આગળ ગઈ છે. બધા સત્ર પૂરા કરશો તો 2,000 છે. એટલે ખરેખર અમે આજે અત્રે જે બાળકોની બધા મહેમાનો જે સહકાર આપે છે એ બધા આપે સરકાર જે સમજી ફરી ફરીને આભાર માનજો અને આપણને લાભ યાત્રા કરાવ્યો છે એનો ફરી ફર્યા હતા. જય જીનેન્દ્ર જય આજે અત્રે આપણે જે પધાર છે જીવન કેસરી પર્યા તરફથી જેઓની સુપુત્રીના શિક્ષા હતી એ બધા નવા નામની હવે જયારે કહે છે એમના ગડા પરિવાર તરફથી આપણે અત્રે ભોજન સારા જમવાનું આમંત્રણ છે. 150 ત્યાં બધું કાર્ય કોઈ થાય તે પછી આપણે શંકર શાંતિ રીતે જાતું. જય જીનેન્દ્ર. પછી ભોજન રૂપું ખાતું કહેવાય. એના માટે ચોપડીયું ભોજન લેવાનું છે. ચોપડીઓ અને એ આશીર્વાદ કહેવાય. 7મા ગુરુસ્થાન પરથી દાદા શ્રીમંત સ્વામીની સુપુત્રી શિષ્યા કહેવાય. માટે એનું માંગણી સાંભળ્યા છોડાય નહીં. જયલા થાય પછી મને થોડા ફરી યાદ અપાવું. બહેનોએ આ વ્યક્તિ એમણે અહીંથી નીકળવા માટે અવસર જોવાનું અને ભાઈઓએ સામે મોટો ખોલી દેવામાં આવ્યો છે. હોલમાંથી નીકળવાનું છે એવું દરેકને ધ્યાન રાખવા દરેકને ખાસ સૂચના છે. હવે નામકરણ વિધિ કરવામાં આવે છે. જ્ઞાન દર્શન ચરિત્ર મગ મગ સુખ અમે દાન દીધું આજ આદિ સાધણું ભાવે અમે નવ દીક્ષિતા સાધ્વીતણું હવે નામ જાહેર થાય છે. કાગળો નવદીક્ષિતા સાધ્વીતણું હવે શીઘ્ર નામય પાય છે. કાન ખુલ્લા રાખજો નવું નામ જાહેર થાય છે. કાન ખુલ્લા રાખજો નવું નામ જાહેર થાય છે. ભગવાન આવી ગયો ના तो जय दूसरा बोला तो जय बोला तो जय न बोला ना मालूम होना तो जय बोला. कान खुल्ला રાખજો નવું નામ જાહેર થાય છે. રાતે 12:30 વાગે વિચાર આવ્યો. રાતે 12:30 એ તમે હોઈ ગયા હતો. અમારા માસક ને બધા હોઈ ગયા છે. 1:30 વાગે સુતું. 1:30 વાગે કેટલા સુતો છું? અમારા પ્રભુભાઈ ને પૂછો એ 7 દિનોનો દીક્ષામાં હતો રાપરમાં હતો. 1 વાગે પેલા કોઈ સુતો નથી. દીક્ષાના આગલા દિવસે 2 વાગે હોવાનો વારો આવ્યો. 1:30 વાગે પંચાયત આવી. 1:30 વાગે પંચાયત આવી. રાતે 1:30 વાગે ત્યાં તો વળી દીક્ષા ક્યાં કરવાની એની પંચાયત 1:30 વાગે. કીધું ભાઈ હવે તો આરામ તો કરવા દેવો. 12 વાગ્યા પેલા કોઈ પણ દીક્ષામાં ગયા હોઈએ તો હુવાની મળી ન હોય અથવા નથી મળે આનંદ હોય માટે નારાજ છે. બહુ રાજી શાસનની માટે જેટલો આપણામાં આપણને મળેલ શક્તિનું વિસર્જન કરીએ તો સિમંદર દાદાના દરબારમાં જવાય. અહીંયા ચોરી ન કરાય. તમે ગ્રસ્ત છો ગ્રસ્ત દિલ ઊંચા રાખજો. રૂપિયા કમાવ છો એ ધર્મનું ખાતું 10% ખોલો. 10% નહીં તો પુણે ખવાઈ જશે. જે કમાતા હોય
ધર્મનું ખાતું 10% પાડી નાખો, 80 પાડી નાખો, 10% તો ખર્ચા 100 રૂપિયા તમે 10 લાખ રૂપિયા દર વર્ષે સારા માટે વપરાઈ જવા જોઈએ, તો જ તમારું પુણ્ય ટકશે, નહીં તો નહીં ટકે. નહીં તો તમારા પુણ્યની હાનિ પહોંચે. કાલે બીજા 1% બીજા ઘરમાં ન ગમતા પ્રસંગો બનવા માંડે. પુણ્યને ટકાવવું હોય તો સમાજમાંથી મેળવેલા પૈસાને સમાજના ઉદ્ધાર માટે, દેશ માટે, શાસન માટે, ધર્મ માટે, દાદાગુરુ માટે અને ગરીબ અપાહિત પરિવારોને માટે, આરોગ્ય માટે અનેક સારા રસ્તા તેમાં વાપરવા માંડો તો શરત એટલી તમારી આવકના 10% ખર્ચા વાંચી. નોકરી કરતા હો, 5,000 રૂપિયા પગાર છે, 12 પછી 60,000 રૂપિયા કમાવો છો, 11 મહિના તમારા 1 મહિનો સમાજને માટે. એવી રીતે नहीं मात्रा नहीं नीनो पण जेमा नहीं तो हाथ राखो बापू, अरे हाथी राखो उनको तू करो नाम जाने खत्म गुरो से नहीं नव पिता का भीताओं हरे शीघ्र नाम यथाय से नव पिता का भीताओं बोलो बोलो नव पिता का भीताओं हरे शीघ्र नाम यथाय से साधवी स्त्री दस कुमारी नाम दस कुमार की शादी के 10 कुमारी माँ जी के तो बोलो 10 कुमारी माँ जी के सरकार द्वारा जमा आधार आपको दसनी है। सरकार द्वारा ये काम से हमेशा ये करे दान पुण्य सेवा की दुनिया में उनसे भी करे दान करो पुण्य को सेवा को जगत पर भी करे जग भी करे कानों में नहीं मात्रा में मात्रा में हिंदू करो नहीं गुरु ना अरे नव विकास आपने मंगल पाठ मंगल संग्रह से अपना अनुसार ना द्वार जय गुरुदेव श्री सीतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धनो मंगलम सतारी लघुतमा हरिहंता लघुतमा सीता लघुतमा साहु लघुतमा केवली कनतो धनो लघुतमा सतारी शरणं प्रवचामि हरिहंते शरणं प्रवचामि सीते शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली कनतं धम्मं शरणं प्रवचामि सारनामे सारतं सारणाचरणा करेण ऋषेः कौसागरमानवगुरेभ्यः सकल कर्मणो आणे हंस मोक्षतना सुखलहे अनंत
श्री महाराज के, पूज्याचार्य कलापूर्ण श्री जी महाराज के, पूज्य नरसिंह स्वामी के, पंच मावदारी चरित्रात्माओं के, पंच प्रधान जैना धर्म के। जा संयम पंथे दीक्षार्थी तारो